programming. What is object and class? Object are the basic runtime entity. Class is a blueprint. Okay. So this is a representation of an object. So when you say person is an object, so person having data, that is name of person, basic pay of person, and that person have a method, function, salary, calculation of salary by using basic pay, number of days present, number of days absent, etc. Then tax, he has to pay tax. So these are the methods. So now you differentiate what is object. Object is an instance of a class. So the classical object orientation concept is data abstraction and encapsulation, molding of data. Second one is polymorphism. Okay. Then polymorphism is one form, many meaning. Draw, you can draw circle, box, and triangle. Then we have a binding. So this is what your first chapter. Second, history of Java. When Java was introduced in 90, Microsoft, but actually when the Java name came, 95. Okay. When the Java name came, is in 95. Nice. So see, in 93, 95, the OAK renamed as a Java. So many versions are released. So some Java advantage features, compiled and interrupt. Java has both. It has a compilation and interrupter. Compile panna code JVM vechi interrupt pannu. And then second feature is a platform independent. Okay, so just go through this book for this is an important question. Then this is a 8-mark question. How Java differ from C and C++? This already we written on assignment and also check. And Java, why Java became a popular? Because of internet. So how the internet works? This is an important. Java interaction with the web. So what it happened in remote computer host? You are browsing some site, cricket info or whatever it is. So your applet source code, அந்த source code வந்து byte code உன் மிஷினுக்கு வரும். உன் மிஷின்ல உங்களோட லோக்கல் மிஷின்ல உன்னோட ஓன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், தட் ரிமோட் கம்ப்யூட்டர் மே பி எனி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். பட் இதை வந்து பைட் கோட் எடுத்துக்கிட்டு உன்னோட ஓன் ஜேவிஎம் வச்சு யூ ஆர் ரன்னிங். தட்ஸ் அ ஜாவானோட ஜேவிஎம் கான்செப்ட். Then there is Java development, JDK. This is our second unit. Third unit, Java first program. So in the first program, always main முன்னாடி என்ன இருக்கும்? Static void, public static void. So this main class itself is in one class name. So in the class name தான் உங்க program main class எந்த class name கொடுக்குறீங்களோ அந்த class name தான் உங்க ப்ரோக்ராமையும் சேவ் பண்ணும். That's a rule. ஓகே, இப்போ ஆன்லைன் கம்பைலர் அது தேவைப்படாது, பட் இது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆன்லைன் கம்பைலர்ல இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுங்க. ஸோ another 5-mark question, briefly explain public static void main. So anyone can answer. இதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இந்த பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின், இந்த மெயினுக்குள்ள ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் எஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, மெயினுக்குள்ள அது கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? எனிவன்? மெயினுக்குள்ள ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன? விக்னேஷ். மெயினுக்குள்ள சம் ஆர்குமெண்ட். இப்போ நம்ம C++ல மெயின்ல வந்து எதுவுமே இருந்திருக்காது இல்லையா, மெயின் மட்டும் தான் இருந்திருக்கு. ஸோ மெயின்ல ஆர்குமெண்ட் இருந்தா என்ன? விக்னேஷ், மைதிலி. யோ நான் பேசுறது கேக்குதா மைதிலி? சார் கேக்குதுங்க சார். மெயின்ல ஆர்குமெண்ட் இருந்தா என்னது? மெயின்ல ஆர்குமெண்ட் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோமே, சில கடைசி சாப்டர் C++, சில பார்த்தோம். கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் சார். வெரி குட். இட்ஸ் கால்ட் கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட். ஸோ இங்க ஜாவா பொறுத்த வரைக்கும் என்டையர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமே வி கால்ட் இட் இஸ் அ கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட். புரியுதா? ஸோ அந்த மெயினுக்குள்ள ஓகே, மியூட் பண்ணிக்க. ஓகே, வெரி குட்.
இந்த மெயினுக்குள்ள ஆர்குமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? இட் இஸ் கால்ட் கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ். அப்படின்னு என்ன? ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும் பொழுதே அதுக்கு இன்புட் கொடுக்கணும் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு. வில் சி லேட்டர் வாட் இஸ் கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட். ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. இது அனதர் 5 மார்க் கொஸ்டின். ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர், டாக்குமெண்டேஷன், பேக்கேஜ், import, interface, class definition, main method class and main method definition. The main method definition ங்கிறது என்னன்னு புரியுதா? Public static void main. This is essential. Okay. So இதெல்லாம் you have this one, elements of Java, Java character set, Java statement பார்த்தோம், different statement. So implementing a Java program, you have to first create a program .java, compile பண்ணணும், Java compiler வச்சு, Java C is a compiler. Then you can run the program, Java program name. So this is the program எல்லாம் run பண்ணி பாருங்க. இது ஏதோ JVM ஓட நிறுத்தணும்ல, last unit JVM. Where is JVM? Operators போயிடுது. See this one, this is command line argument. So now you see what is JVM ஓட நிறுத்தணும் இல்ல, command line argument முடிஞ்சதா? So இதோட நிறுத்தணும் இல்லையா நேற்று கிளாஸ்க்கு. So இது வரைக்கும் any doubt, anyone? Kiran, any doubt? No, sir. No, sir. We'll continue. Yes, sir. Okay. So now what is JVM? JVM is what is it? JVM வந்து சிம்பிளா என்ன சொல்லுவோம்? Java Virtual Machine சொல்லுவோம். Okay. So what is JVM? நம்ம அந்த ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது ஜாவா ப்ரோக்ராமை நீங்க உங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸ்ல வச்சு டைப் பண்றீங்க, டைப் பண்ணி டாட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் கம்பைல் பண்றீங்க. கம்பைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எரர் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டாட் கிளாஸா கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் இட்? ஜாவா ப்ரோக்ராம். சி தி டயக்ராம், ஜாவா source code dot java use java compiler, compile your java code, it will create a byte code. இதை புக்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல. ஸோ இதுல அனோட்டேட் பண்ண முடியாதா? ட்ரா. ஸோ this you can write it. ஸ்கிரீன் தெரியுதா நான் எழுதுறது? ப்ளூ. நான் அந்த ஸ்கிரீன்ல எழுதுறது தெரியுதா கண்ணு? ஓகே. ஸோ யுவர் ஜாவா ப்ரோக்ராம் சோர்ஸ் வந்து அப்படியே நீங்க அந்த ஜெராக்ஸ்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. சோர்ஸ் வந்து டாட் ஜாவா. ஓகே, டாட் ஜாவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அடிஷன் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ்னா ஆட் டாட் ஜாவா அப்படின்னு சேவ் பண்ணுவீங்க. ஸோ உங்க ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் ஆகுது. என்ன வச்சு கம்பைல் பண்றதுக்கு என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணும்? ஜேடிகேல ஜாவா, அப்படியே நோட்ல எழுதிக்கோங்க, ஜாவா சி கம்பைலர். ஓகேவா? டாட் ஜாவா கம்பைலர், ஜாவா சி ப்ரோக்ராம் நேம் கம்பைல் ஆயிரும். அதுல எரர் வந்துச்சுன்னா சொல்லும். எரர் எல்லாம் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு, நோ எரர்ஸ் அப்படின்னா அது என்னவா கிரியேட் ஆகும்? டாட் சிஎல்எஸ், பைட் கோட் அப்படிங்கிறது என்ன? மெஷின் ரீடபிள் ஃபார்ம் டாட் சிஎல்எஸ் கிளாஸ் ஃபைல். ஓகே, டாட் சிஎல்எஸ். அங்க C++ல கம்பைல் பண்ணா என்ன வரும்? டாட் ஓபிஜே. இங்க வந்து டாட் சிஎல்எஸ். ஓகேவா? திஸ் ஆர் ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்பைலேஷன். கிளியர்? அப்படியே ஜெராக்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஜெராக்ஸ் போட்டு வந்துரு. டுடே இஸ் லாஸ்ட் டேட். நெக்ஸ்ட் டே நீங்க எனக்கு கேமரால ஜெராக்ஸை காமிக்கலன்னா ஐ வில் ரிமூவ் ஃப்ரம் கிளாஸ். நீ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க வேணாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ற? இது ஒரு ப்ராசஸா. இதனோட கண்டினியூஷன் பாருங்க. அந்த பைட் கோட உன்னோட ஓன் இது ஜேவிஎம், உன்னோட ஓன் ஜேவிஎம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வரைக்கும் உன்னோட மிஷின்ல பண்ற, இது வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங்ஸ்ல பண்ணிருக்க ஆப்லெட் ஆர் சம்திங், அதை வந்து நீ நெட்ல போடுறேன்னா அவன் ப்ரௌஸ் பண்றவன் எனி மிஷின்ல இருந்தாலும் அவன் அந்த பைட் கோட டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்டரப்ட் பண்ணிக்குவான். புரியுதா? தே ஹேவ் அ ஓன் ஜேவிஎம், தே வில் இன்டரப்ட். புரியுதா? ஸோ இது வந்து ஜாவா சி கம்பைலர். இது வந்து இன்டரப்டர் என்ன பண்ணுது? ரன் பண்றதுக்கு என்ன? வெறும் ஜாவா. ஜஸ்ட் யூ டைப் ஜாவா
JAVA own JVM Java and program name. இங்க கம்பைல் பண்றதுக்கு என்ன ஜாவா சி ப்ரோக்ராம் நேம். இங்க எப்படி இங்க எழுதி வை, இந்த இடத்துல எழுதி வை. கம்பைல் பண்றதுக்கு என்ன ஜஸ்ட் எழுது. எனக்கு இதுல சரியா வர மாட்டேங்குது. ஜாவா சி ப்ரோக்ராம் நேம். ரன் பண்றதுக்கு ஜாவா ப்ரோக்ராம் நேம். ஸோ இது உங்களோட ரியல் மிஷின்ல மெஷின் கோடு வந்து ரன் ஆகும். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஜேவிஎம். ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்க, ஜேவிஎம் டயக்ராம் பாருங்க, சைட்ல போட்டிருக்கோம். ரியல் மிஷின் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துல ஜேவிஎம் இருக்கும். புரியுதா? திஸ் ஜேவிஎம். அதுல சம் ஜாவா ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரேம்வொர்க், அதுல யூ ஹேவ் அ செப்பரேட் கம்பைலர் அண்ட் இன்டரப்டர். உன்னோட யூசர் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் வில் ரன். புரியுதா? ஸோ இது உன்னோட மிஷின் பிசி, உன்னோட மிஷின். அதுல இருக்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓஎஸ் விண்டோஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுக்குள்ள உன்னோட இன்டரப்டர் என்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து இங்க ரன் ஆகுது. திஸ் லேயர் ஆஃப் இன்டராக்ஷன் ஆஃப் ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீ ஜேவிஎம்க்கு இந்த டயக்ராம் விட நம்ம அந்த பிபிடியில் ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம்ல, அந்த புக்ல அதை ரைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்து தியரியா இருக்கு. பட் ஜேவிஎம்க்கு யூ ஷுட் ரைட் அ கிளியர் டயக்ராம். ஸோ இது ஓகே, பட் இது தியரி பார்ட் இட்ஸ் ஓகே. வாட் இஸ் சோர்ஸ் கோட், ஜாவா சி கம்பைல் விர்ச்சுவல் பைட் கோட், அந்த பைட் கோட் எடுத்துட்டு இன்டரப்டர் வச்சு இன்டரப்ட் பண்ணும். பட் பெட்டர் வந்து நம்ம ஒரு பிபிடி பார்த்தோம்ல, அந்த பிபிடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்ல உங்க கூகுள் கிளாஸ்ல, இன்ட்ரோடக்ஷன் இதுல தான் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். இதுல இல்ல, this one. ஜேவிஎம் ஒரு டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கா? திஸ் ஒன். அந்த புக்ல தியரி எழுதும்போது அந்த ஜேவிஎம் 5 மார்க் சமயம் 8 மார்க் கேட்கலாம். அப்ப இந்த டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க. இங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா, டெஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் நேம் டாட் சாவா, அதை கம்பைல் பண்ணும்போது கிளாஸ் ஃபைலா மாறும். ஓன் ஜேவிஎம் வச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து லினக்ஸ், விண்டோஸ், சோலாரிஸ், ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதனோட ஓன் ஜேவிஎம் வச்சு அதை ரன் பண்ணிக்கலாம். இந்த டயக்ராம் அந்த புக்ல அந்த இடத்துல எழுதிக்கோங்க. புக் இருக்கிறவங்க எழுதிக்கோங்க, இல்லாட்டி இந்த பிபிடி பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எழுதிக்கோங்க. ஓகே, எதுக்கு பார்த்தோம்? ஜேவிஎம் இல்லையா? ஸோ ஜேவிஎம்க்கு அந்த கோடிங்கை வச்சுக்கோங்க, அந்த டயக்ராம் போட்டு எழுதுங்க. ஏன்னா வெறும் தியரி எழுதிங்கன்னா 5 மார்க்ஸ் இவ்வளோ வராது. இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட், it's an important 5 mark question. Next we'll see, any doubt in JVM? Praveen? Sir, இல்லைங்க சார். ஓகே, கிளியர். இந்த இது கூட அந்த பிபிடி டயக்ராம் போட்டீங்கன்னா தியரிக்கு ஒரு 5 மார்க்ஸ் 8 மார்க் நீங்க எழுதிக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் கமாண்ட் லைன், அது கொடுத்து இது இம்பார்ட்டன்ட். இது பாரு, கொஞ்சம் புரியுதா பாரு. மைதிலி, வாட் கமாண்ட் லைன் சொன்னீங்க? கமாண்ட் லைன்னா எங்க இன்புட் கொடுப்போம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரோக்ராம், வாட் இஸ் கமாண்ட் லைன்? தேர் மே பி அக்கேஷன். கவனிங்க, இந்த கமாண்ட் லைன் என்னன்னு பாருங்க. we may link like a link, like some program to act as a particular way. So just see Java எப்படி ரன் பண்ணுவோம்னா, this is what we are running a Java. So see,
ஜாவா இஸ் அ கீ இது இன்டரப்டர் கம்பைல் பண்றது ரன் பண்றது. இது வந்து ப்ரோக்ராம் நேம். ஓகே, ஸோ ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா however we have not supplied any command line arguments. Even if we supply argument, the program does not know what to do with them. ஓகேவா? ஸோ அதனால என்னங்கன்னா we can write a Java program that can receive and use argument provided in the command line. Recall என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, recall the signature of the main method used in our earlier examples. இதுல எல்லாம் சீல எல்லாம் வந்து மெயின்ல எதுவுமே இருக்காது, புரியுதா? மெயின் வந்து டம்மியா தான் இருக்கும், void மெயின் கொடுப்போம், does not return value. ஓகேவா? பட் இங்கேயும் பட் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான், அதனாலதான் void தர்றோம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா void அப்படின்னு என்ன மீனிங், நம்ம எதுவும் வேல்யூ கொடுக்க போறது இல்ல, void எதுவும் வேல்யூ கொடுக்க போறது இல்ல. பட் the syntax is like this. இந்த சின்டாக்ஸ் வந்து நீங்க இது இப்படித்தான் இருக்கணும், ஆர்குமெண்ட் எஸ். ஸோ சின்டாக்ஸ்ல இங்க என்ன சொல்ல வர்றான் பாருங்க, சின்டாக்ஸ்ல ஆர்குமெண்ட் எஸ்ங்கிறது என்ன, ஆர்குமெண்ட் எஸ்ங்கிறது என்ன சொல்ல வர்றான் பாருங்க. இது ஒரு டேட்டா டைப். என்ன டேட்டா டைப்? ஸ்ட்ரிங். புரியுதா? இங்க ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது கிளாஸ், ஸ்ட்ரிங் எஸ் கேர்ஸ். இதுல கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஜாவால எஸ் வந்து இந்த இடத்துல கேப்ஸ் தான் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஏஆர்ஜிஎஸ் அண்ட் நோ ஆர்குமெண்ட். ஓகேவா? இட்ஸ் அ டம்மி டிக்ளரேஷன். லேட்டர் வில் சி ஹவு. இதோட எக்ஸ்பிளேஷன் பாருங்க. as pointed out, argument s is declared is a array of string. புரியுதா? இந்த இப்படி பிராக்கெட் போட்டா என்ன அர்த்தம், இப்படி பிராக்கெட் போட்டா என்ன அர்த்தம், array of string known as string object. Any argument provided in the command line at the time of எப்ப கொடுப்போம், ரன் பண்ணும்போது, are passed to the array as it is element. We can simply access the array element and use in the program we wish. For example, நீ ப்ரோக்ராம் இதுக்கு நீ இன்புட் கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இங்க ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி இல்லையா, இல்ல இந்த இன்புட் இங்கேயே கொடுக்குற அப்படின்னா இந்த மாதிரி தரலாம். பேசிக், போர்ட்ரான், சி பிளஸ் பிளஸ், 4 ஆர்குமெண்ட். அந்த 4 ஆர்குமெண்ட் ப்ரோக்ராம் என்னவா எடுத்துக்கும், இன்புட்டா எடுத்துக்கும். புரியுதா? அதாவது நம்ம சீல எல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராமுக்கு இன்புட்டு ஸ்கேன்எஃப் ஸ்கேன்எஃப்ல கொடுத்தோம். இங்க வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்றதுனால ப்ரோக்ராம் நீங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் ரன் பண்ணலாம். இது ஆல்சோ ஓகே. இல்ல கமாண்ட் லைன்ல இன்புட் கொடுக்குறோம்னா இது இப்படின்னு கொடுக்கும். அதாவது ஜாவா ப்ரோக்ராம் நேம், தென் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இது ஒரு வேல்யூ, இது ஒரு வேல்யூ, இது ஒரு வேல்யூ, 4 வேல்யூ. இந்த 4 என்னவா எடுத்துக்கும், ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங், அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். புரியுதா? இது வந்து எங்க ஸ்டோர் ஆகும், பேசிக் அப்படிங்கிறது ஆர்குமெண்ட் 0ல, ஆர்குமெண்ட் எஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் 0. இது எங்க ஸ்டோர் ஆகும், இண்டெக்ஸ் 1. இது எங்க ஸ்டோர் ஆகும், இண்டெக்ஸ் 2. இது எங்க ஸ்டோர் ஆகும், இண்டெக்ஸ் 3. புரியுதா? கிளியர்? எனி டவுட்? பாலச்சந்தர், கார்த்திக் ராஜா, புரிஞ்சுதா என்னன்னு? படம் பாக்குற மாதிரி இருக்கா சார்? புரியுதா அது என்னன்னு, ஆர்குமெண்ட் என்னன்னு, கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்னா? ஓகே, so you can give a run பண்ணும்போதும் இன்புட் இப்படி கொடுத்துக்கலாம். okay, we'll see later. ஒரு ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வரும். so see, basic is a argument 0, fortran வந்து argument 1, c++ is a argument 2, java is a argument 3. இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் பாருங்க, கமாண்ட் லைனுக்கு கிளாஸ் கமாண்ட் லைன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஆர்குமெண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட் எஸ். இப்போ என்னங்க இன்டீஜர் இது அப்படியே ஒர்க் பண்ணி இது லேட்டர் அப்புறமா நீங்க லேப் எல்லாம் உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் லேப் தான். மத்தியானம் நீங்க ஆன்லைன் கம்பைலர் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளு. இப்போ என்னன்ற கவுண்ட் i ஈக்குவல் டு 0, ஸ்ட்ரிங் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு, இங்க பாரு இந்த இடத்துல என்ன பண்றான், ஆர்குமெண்ட் எஸ் டாட் லென்த். எனி ஒன் கேன் ஆன்சர். இப்போ இந்த மாதிரி 4 டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கவுண்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ வரும், ஏதோ யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் கவுண்ட் நவ்? சார் 0. 4 வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம்ப்பா. ஆர்குமெண்ட் 0ல பேசிக் இருக்கு, ஆர்குமெண்ட் 1ல போர்ட்ரான் இருக்கு, ஆர்குமெண்ட் 2ல C++ இருக்கு, ஆர்குமெண்ட் 3ல ஜாவா இருக்கு. அப்போ ஆர்குமெண்ட் எஸ் டாட் லென்த்ல எவ்வளவு என்ன வரும், அதனோட லென்த் என்ன, இதனோட சைஸ் என்ன, இதனோட லென்த் 4. வெரி குட் 4. யாரு அன்மியூட் பண்ணு. ஓகே, வெரி குட். யாரு 4 சொன்னது? நேம் பரத். வெரி குட். சோ இங்க புரியுது என்ன ஆர்குமெண்ட்டுக்கு. யோ அன்மியூட் பண்ணுங்கப்பா, யாருப்பா அது?
Okay. So argument s dot length la 4 because we given a 4 input. இல்ல நான் 5 input கொடுத்தீங்கன்னா 5 வரும் length. புரியுதா? So system dot out dot println number of argument இந்த ஆர்குமெண்ட்ல பிரிண்ட் பண்றோம். ஸோ இப்போ while loop போடுறோம். ஃபார் i equal to i வந்து 0 0 to 4 டைம் வருது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நீங்க அவுட்புட் ரன் பண்ணும்போது பாருங்க, இதை ரன் பண்ணும் பொழுது என்ன அவுட்புட் வரும்னு பாருங்க. இதை ரன் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இப்போ 8 நீங்க 8 டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா 8 ஃபார் ஜாவா இஸ் அ சிம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரோபோட் செக்யூர் போர்ட்டபிள் மல்டி த்ரெடட் டைனமிக். நீங்க என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ ரன் பண்ணும் பொழுது சேம் திங் வில் கம். ஸோ இதை ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும். இந்த ப்ரோக்ராமை அப்படியே ஆன்லைன் கம்பைலர்ல டைப் பண்ணி ரன் பண்ணி நீங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது எனக்கு சொல்றீங்க. இதுல ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் போஸ்ட் இட் இன் கூகுள் கிளாஸ் ரூம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே ஓகே. So this is what your 3 chapters for your syllabus. என்ன syllabus? First unit. ஸோ இது எல்லாமே தியரி தான். ஒரே ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் வச்சு ஜேவிஎம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். அந்த கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட். இங்க கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் சிலபஸ்ல இல்லை, பட் தே வில் ஆஸ்க். புரியுதா? ஸோ திஸ் வாட் யுவர் எண்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட். எனி டவுட்? இதுல எது டவுட் இருக்கா பாரு. ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங், அதுல பேசிக்ஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இது ஒன்று, பெனிஃபிட்ஸ் இது ஒன்று, தென் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஊப்ஸ் இது ஒன்று. அதாவது பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஊப்ஸ், பேசிக் கான்செப்ட், பெனிஃபிட்ஸ், அப்ளிகேஷன், தென் ஹிஸ்டரி, ஃபீச்சர்ஸ். இதெல்லாம் 5 மார்க் கொஸ்டின். தென் 8 மார்க் கொஸ்டின். இது கண்டிப்பா ஒரு 8 மார்க் கொஸ்டின். ஏன்னா தியரியில இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினே இதுதான். This is what your 8 mark question. How Java differ from C, C++, or compare Java and C++, or briefly explain difference between Java, C++. அந்த டேபிளர் ஃபார்ம் போட்டு நான் ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சிருந்தேன், அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுக்கோங்க. புக்ல இருக்கிறது மஸ்ட். தென் ஓவர்வியூ ஆஃப் ஜாவால a simple Java program, ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸ்ட்ரக்சர், டோக்கன்ஸ் அண்ட் திஸ் அண்ட் another 8 மார்க். இதுல 2 8 மார்க் கொஸ்டின். ஒன்னு ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஜாவா, இது எல்லாமே 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, இது எல்லாமே 5 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ இந்த ரெட் இண்டிகேட்டிங் பேசிக் கான்செப்ட், பெனிஃபிட்ஸ், அப்ளிகேஷன், ஹிஸ்டரி, ஃபீச்சர்ஸ், சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் 5 மார்க்ஸ். அண்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு ஒரு என்னென்னு கொடுக்குறேன். பழைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. தென் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜாவா, தென் விர்ச்சுவல் ஜேவிஎம். இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? சிம்பிளி வி கால் இட் அஸ் ஜேவிஎம். புரியுதா? ஜேவிஎம், ஜாவா விர்ச்சுவல் மெஷின்ஸ். கிளியர்? ஓகேவா? இதுல யூனிவர்சிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னு பார்க்கலாமா? இதெல்லாமே யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தான், உங்களுக்கு இதுல போஸ்ட் பண்ணி விடுறேன். ஸோ இதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணு. மைதிலி, ரீட் தி கொஸ்டின். Java programming. Choose the correct answer. Choose. Which of the following is not OOPS concept in Java? Inheritance, encapsulations, polymerism, compilation. எது not OOPS concept? Answer. Sir. So first question read பண்ணு. Which of the following is
Not oops. Not oops. Inheritance oops. Compilation, sir. Very good, very good, very good, very good. Thank you. Compilation. Compilation. Compile பண்றது oops கான்செப்ட் கிடையாது, புரியுதா? ஆமா. ஓகே. அதே மாதிரி கிரண், read out second question. Which is reserved word in a Java programming language? Okay, okay. Reserved word என்ன? Reserved word அதுல ஆல்ரெடி இருக்கிற word. அத வந்து நீ வேரியபிளா யூஸ் பண்ண முடியாது, புரியுதா? எஸ் சார். இப்ப மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிசர்வ் வேர்டு இல்லையா? எஸ் சார். அதை நீ திருப்பி மெத்தட் கொடுத்தீங்கன்னா எரர் வரும். ஏன்னா அது ஆல்ரெடி கீவேர்டு. ரிசர்வ் வேர்டு அப்படிங்கிறது என்ன? அனதர் இன்னொரு என்ன? கீவேர்டு. இதுல எது நாட் அ ரிசர்வ்? விச் இஸ் அ ரிசர்வ் வேர்டு இன் ஜாவா இதுல? இதுல எது ரிசர்வ் வேர்டு? நேட்டிவ் கிடையாது, மெத்தட் தான். எஸ் எஸ். சோ இது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இந்த மாதிரி क्वेश्चन வரும். 5 மார்க் क्वेश्चन பாருங்க. பிரவீன் read 11A. What is class? How do you define a class in Java? ஓகே, அது இன்னும் நம்ம வரல, கிளாஸ்க்கு இன்னும் வரல இல்லையா? ஓகே. பி பாரு. Write a note on Java virtual machine. ஓகே, நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்ப நடத்தணும் இல்லையா? 5 மார்க்ஸ் 2 pages. JVM என்னன்னு போட்டுட்டு அந்த டயக்ராம் போட்டு, புக்ல டயக்ராம் நம்ம பிபிடில பைட் கோட், அதாவது டாட் ஜாவா கம்பைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டாட் கிளாஸ் ஃபைல் பைட் கோட். அந்த பைட் கோட் எடுத்து ஓன் JVM வச்சு நீங்க கம்பைல் பண்ணிக்கலாம். அந்த டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். சோ இது ஆக்சுவலா இது யாரோட क्वेश्चन? இது நம்மளது இல்ல, BSc BCA டிகிரி நம்மளது தான், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். பட் கிளாஸ் வந்து இங்க கேட்டிருக்காங்க. பட் கிளாஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் யூனிட்ல தான் பார்க்க போறோம், புரியுதா? ஓகேங்க சார். அதே மாதிரி பிக் क्वेश्चन பாருங்க. பிக் क्वेश्चन 16 மார்க். Anyone can read 16A. Difference between object oriented and procedural oriented programming language. புரியுதா? சோ அதுக்கு நீங்க இதுக்கு ஆன்சர் பாலச்சந்தர், இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லு. Difference between object oriented and procedure oriented language. இந்த அசைன்மெண்ட் எழுதுனீங்கல்ல, சியோட டிஃபரன்ஸ்க்கும் சிக்கும் C++ ஜாவா ஒரு சைடு வச்சு எழுதுனீங்கனாலே முடிஞ்சது, புரியுதா? ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் வந்து C++ அண்ட் ஜாவா, ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் வந்து சியோட கான்செப்ட், புரியுதா? புரியுதுங்க சார். அப்புறம் அடுத்து பாரு, ரைட் அண்ட் ரிலவெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிஸ்கிரைப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் என்கேப்சுலேஷன் அந்த கிளாஸ் மோல்டிங். ரைட் அ ஜாவா ப்ரோக்ராம் டு யூஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் என்கேப்சுலேஷன். ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராம் எழுதி அதுல வந்து இதுல எப்படி நீங்க அந்த என்கேப்சுலேட் பண்ணுவீங்க கிரண்? என்கேப்சுலேட் பண்றதுன்னா என்ன? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி எழுதுவீங்க? என்ன யூஸ் பண்ணா அது என்கேப்சுலேட் ஆகும்? டிஃபால்ட்டா என்ன? டிஃபால்ட் நம்ம கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்கு. ஒரு கிளாஸ்ல டேட்டா நம்பருக்கு பிரைவேட், பப்ளிக், ப்ரொடெக்டட் போடுவீங்க இல்லையா? எஸ் சார். அதுதான் என்கேப்சுலேஷன். பிரைவேட்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த கிளாஸும் அதனோட மெத்தட் மட்டும் தான். ஓகே. ப்ரொடெக்டட்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த கிளாஸும் அதனோட டிரைவ் கிளாஸ், புரியுதா? அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அந்த கிளாஸ் வேற கிளாஸோட மெத்தட். தட்ஸ் வாட் ரைட் அ ரிலவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கிரைப் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் என்கேப்சுலேஷன். ஆனா क्वेश्चन இந்த மாதிரி தான் வரும், டைரக்டா எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு எல்லாம் வராது, புரியுதா? இது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல என்ன மாதிரி क्वेश्चन கிளியர்? இதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல போஸ்ட் பண்றேன்ப்பா. என்ன கார்த்திக் ராஜா, இந்த இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லு, இதை படி. கார்த்திக் ராஜா. The wrapping of
The wrapping up of data and methods into single unit called classes is known as warping up of data and method in a single unit அப்படின்னு என்ன இப்பதானே பார்த்தோம். அது என்னன்னு சொல்லுவ? இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லுவியா? ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன எலிமினேட் பண்ணும்? இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லுவியா? அதையா இல்லையா? பாலிமார்பிசம் கிடையாது. இப்ப இது என்ன சொல்லு? என்கேப். வெரி குட். என்கேப்சுலேஷன். டேட்டா ஹைடிங் அப்படிங்கிறது என்ன? அத இது பண்றது, பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் போடுறது. புரியுதா? குட். இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் வரும் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல. இது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் தான். தேர்ட் கொஸ்டின், எனிவன்? மோகனப்பிரியா, read out. Which of this cannot to be used for variable name in Java? Variable name in Java. apply பார்த்ததே தான். அந்த ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம். ஐடென்டிஃபையர், கீவேர்ட், ஐடென்டிஃபையர் அண்ட் கீவேர்ட், none of the above. நன்னா ஐடென்டிஃபையர் கீவேர்ட் என்ன நம்ம பார்த்தோம்ல, கிளாஸ், மெத்தட், அதெல்லாம். ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு என்ன? ஜாவா ஐடென்டிஃபையர் வேரியபிள் நேம். புரியுதா? So answer, anyone can answer? Identifier. Keyword நீ வந்து வேரியபிள் நேமா யூஸ் பண்ண முடியாது. Which of these cannot be used as a variable name? Keyword. Java keyword cannot be used. புரியுதா? Yes sir. Okay. So நான் இந்த क्वेश्चंस எல்லாமே உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணேன், பாருங்க. So we'll start third year for second unit or tomorrow we'll start. So second unit ஒண்ணுமே இல்லை, ஈஸி தான். அகைன் இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் யூனிட் ஃபுல்லாவே உங்களோட நம்ம C++ல பார்த்ததே தான். வாட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், வேரியபிள்ஸ், டேட்டா டைப், ஆப்ரேட்டர் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன், டிசிஷன் மேக்கிங், பிரான்ச்சிங், இஃப் எல்ஸ். இப்போ எங்க இது நியூவா பார்க்க வேண்டியது, ஜாவால எப்படி கிளாஸ் கிரியேட் பண்றது அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் மெத்தட்ஸ். புரியுதா? இது எல்லாமே ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி புக்ல ஒரு கோத்ரூ பண்ணிட்டு வா. நாளைக்கு பார்க்கலாமா? இந்த கான்ஸ்டன்ட், வேரியபிள், டேட்டா டைப்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம ஜாவால என்ன கான்ஸ்டன்ட், என்ன வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்றது, அதோட சைஸ் என்ன, மேக்ஸிமம் சைஸ் என்ன, அது மாதிரி தான் வரும். தென் 5th யூனிட் என்ன சொல்ல வரோம்? எக்ஸ்பிரஷன், ஆப்ரேட்டர் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், அந்த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர், பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர், அந்த ஹையரார்கி, லெஃப்ட் டு ரைட், ரைட் டு லெஃப்ட், ஓகேவா, கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர், இது எல்லாமே வரும். அந்த கன்வர்ஷன், டைப் காஸ்டிங், இது எக்ஸ்பிளிசிட்டா கிடையாது, இம்ப்ளிசிட்டா டைப். இந்த டேபிள் ஞாபகம் இருக்கா? எது ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஆகுது, எது செகண்ட் ஒர்க் ஆகும், லெஃப்ட் டு ரைட்டா, ரைட் டு லெஃப்டா. ஓகே, 4th 5th அண்ட் 6th சாப்டர் தான் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ 6th அகைன் டிசிஷன் மேக்கிங். 6thலயும் ஒன்றும் இல்லை, டிசிஷன் மேக்கிங். இந்த லூப், இஃப் எல்ஸ், டூ வைல் டூ, ஃபார், ஓகேவா, ஃபார் லூப், ஸ்விட்ச் கேஸ், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே, டூ லூப், அப்புறம் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர், அது எல்லாமே தான். தென் 4, 5, 6 3 சாப்டர். அதான் 7th சாப்டர்ல டிசிஷன் மேக்கிங். ஸோ இதுல தான் வைல் ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட், அதே சேம் C++ஓட அதே தான், வேற சின்டாக்ஸ் எல்லாமே தான். ஜம்பிங், பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ, லேபிள்டு லூப். 4, 5, 6, 7. ஓகே, then class and objects. This what new. So ஜாவால எப்படி கிளாஸ் கிரியேட், டிஃபைனிங் a class, how to define a class. ஸோ இதுதான் ஜாவால கிளாஸ். ஓகேவா, இது பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் அப்போ என்னென்ன, இது என்னென்ன யூனிட், என்ன சாப்டர்? ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட், 4, 5, 6, 7, 8 4 சாப்டர் செகண்ட் யூனிட். You see tomorrow. ஓகே, எல்லாம் கேமரா ஆன் பண்ணுங்க. தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா? எல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்க? 31 பேர் தான் வந்திருக்கான். 31.
31. இந்த கூகுள் அந்த அட்டண்டன்ஸ் ஷீட் ஃபில் பண்ணிடுறீங்களா? ஒரே நிமிஷம். நேற்று லிங்க் அனுப்பிச்சேன்ல, இது டைம் மாறிடுச்சு. டேய் யாராவது இருக்கீங்களா? ஹலோ, ஏய் கிருஷ்ணா, உட்காந்துருந்தது போகண்டா. என்னங்க பார்த்து போஸ் கொடுத்தது போதும் போ. போலாமா? எங்க போற? அமெரிக்கா. சரி, போயிட்டு வா. டேய் பரத், என்னாச்சா? சார் வருவா. இல்லையா? டேய் பிரவீன். டேய் பிரவீன். ஹலோ. டேய் பிரவீன். டேய் அட்டெண்டன்ஸோட அந்த டைமிங் கேக்குதா? செல்ல வந்துட்டு இருக்கேன் சொல்லு.
அந்த அட்ரஸோட செக்ஷன்ல செலெக்ஷன்ல வந்துட்டு அதான் அது வரமாட்டேங்குது அட்டனன்ஸ் யுவர் ஆல்ரெடி அப்படின்ட்டு வருதா ரெஸ்பாண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆல்ரெடி இதுவும் வருது அப்லோடட் அப்படின்ட்டு வருது பழசே டேய் எனக்கு உள்ள எனக்கு அதான் வந்துச்சு. எங்களுக்கு ஏன்டா போக மாட்டேங்குது உள்ள போயிடுச்சு. யூ ஆர் ஆல்ரெடி ரெஸ்பாண்டட்னு இருக்கு. பாரு உனக்கு அப்படிதான் வருது ஒவ்வொரு டைம் வேற வேற கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது எதுவுமே வரலடா யூ ஆர் ஆல்ரெடி ரெஸ்பாண்டட் அப்படின்னு வருது டேய் அது ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் கொடுத்தாருலடா அதுடா. அதான் அதனாலதான் வரமாட்டேங்குது. ஆமா சார் வரலன்னு யாராவது அந்த குரூப் அனுப்பிடுங்க. திருப்பி அதே லிங்க் அனுப்பிச்சு விட்டாரு. திருப்பி அதை அனுப்புறாரா? திருப்பி அதே லிங்க் அனுப்பிச்சு விட்டாருடா. அதான்டா குரூப் அட்மின் யாரோ அவனுக்கு போடுங்க இந்த மாதிரி வரல சார் அப்படின்னு. யார் குரூப் அட்மின் பார்த்துருவோம். இருக்கான் பாரு பாலாகுரு அனுப்பிச்சுடு. பாலகுரு அனுப்பிச்சுடுறா. பாரதிட்ட சொல்லு. பாலகுரு அட்மின் இல்லை பாரதி ராஜா தான் அட்மின். பாரதிட்ட தான் இருக்கானா? அவன் என்ன வரல கிளாஸுக்கு? அவன் கிளாஸுக்கே வரல. அதான் டேய் வந்துடுச்சுடா. உள்ள போயிடுச்சு. வந்துடுச்சா? உள்ள போயிடுச்சு. மெயில் ஐடி ரெஜிஸ்டர் நம்பரு உனக்கெல்லாம் வருது. சப்ஜெக்ட் நேம் மெயில் ஐடி மட்டும்தான் ஃபில் பண்ண மிஸ்டர் எதுவும் ஃபில் பண்ண முடியல. வர மாட்டேங்குது. நேத்து நீ வந்தியா சண்முகா? டேய் சண்முகா டேய் கேக்குதா? நேத்து வந்தியா? கேக்குது சொல்லு. வந்தியா? இல்ல இல்ல அப்ப உனக்கு காமிக்கும். நேத்து ஃபில் பண்ண உனக்குலாம் நீ வராதா? நேத்து நீ வரலையா? ஏய் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்றது? ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்க. என்ன பண்ண போற? என்னடா கிருஷ்ணா நேத்து அட்னன்ஸே இல்லைன்னு சொன்னீங்கடா. ஏய் டெய்லி அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கறாங்கடா. நேத்து குரூப்ல அட்டெண்டன்ஸ் இல்லைன்னு தானே வந்துச்சு. இப்ப என்ன பண்றது? எல்லாம் இந்த இதுல இருந்து லீவ் ஆயிடலாமா? கூகுள் மீட்ல இருந்து போட சொல்லுங்க. சொல்றா. சார் அனுப்பி விட்டேன். என்ன சொன்னாங்க? செக்கின் குரூப் பர்சன் அனுப்பி விட்டுருக்காரு. எங்க யாருக்குமே வரல. சாப்பிட்டே கேளு. சார் என்ன பண்றான்னு கேட்டியா? மறுபடியும் இன்னொரு கேட்டுப்பாரு. அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பிச்சுட்டேன்டா. வரலன்னு சொல்லுடா. சரி யாருக்குமே வரல. அப்படியே சென்ட் பண்ணு. குரூப்பஸ் என்னது? ஏண்டா குரூப்பஸ்னா என்னது? குரூப்ல இருக்காங்க தானே? குரூப்ல இருக்க எல்லாத்தையும் கேட்க சொல்வாரு. இரு வெயிட் பண்ணிக்காம. இதுல ஏன்டா இருக்கீங்க? வெளியே வாங்கடா. வாட்ஸ்அப்ல தான் அனுப்புவாரு. ஆ,
அவ்வளோதான். டே எல்லாம் வெளியே வாங்க கிருஷ்ணா வெளியே வாடா.